السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، میں آپ کا اردو مدرس شیخ ذاکر آج ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ پیارے بچوں، آج کا جو ویڈیو ہے وہ بہت ہی اہم رہنے والا ہے اردو غزل کے حوالے سے۔ میں بات کر رہا ہوں میر تقی میر کی۔ دل کس طرح نہ کھینچے اشعار ریختہ کے، دل کس طرح نہ کھینچے اشعار ریختہ کے، بہتر کیا ہے میں نے اس عیب کو ہنر سے۔ جی ہاں پیارے بچوں، میر تقی میر کے بارے میں بات کر رہا ہوں، جس کو اردو غزل کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ خدائے سخن میر تقی میر کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہو میر تقی میر کی تصویر۔ آج 10ویں جماعت کا جو غزل کے حوالے سے پہلا نوٹ آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے وہ میر تقی میر کا ہے پیارے بچوں۔ تو غزل کے حوالے سے پہلے ہم نے دیکھ لیا تھا کہ غزل میں کن کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ غزل کے آغاز و ارتقاء کا ذکر کیا تھا ہم نے، غزل کی تعریف کا ذکر کیا تھا۔ اب آپ کی نصابی کتاب میں جس نے پہلی غزل لکھی ہے وہ ہے میر تقی میر۔ آج میر تقی میر کے حوالے سے آپ کو ان کی حالات زندگی اور ان کے ادبی خدمات جو ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ پیارے بچوں، میر تقی میر کی جب میں بات کروں، اردو غزل میں میر تقی میر کو غزل کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ میر تقی میر کو غزل کا بادشاہ کہا جاتا ہے پیارے بچوں، میر تقی میر۔ اپنے زمانے کا سب سے مشہور اور معروف شاعر میر تقی میر۔ میر تقی میر ایک نوٹ پڑھانے سے پہلے آپ کو میں ذہن نشین کروا دوں، آپ کو نصابی کتاب میں جب بھی کوئی غزل پڑھنی ہے یا کوئی نثری سبق پڑھنا ہے، ہر ایک سبق کے ساتھ کوئی نہ کوئی نوٹ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ پھر اکثر بچے کہتے ہیں سر اتنے نوٹ ہم کہاں سے یاد کریں گے، ہے نا؟ تو یہ بھی ایک پریشانی رہتی ہے بچوں کے لیے۔ تو ایک آسان طریقہ نوٹ کو یاد کرنے کا کیا ہوتا ہے؟ ایک نوٹ میں 2 حصے ہوتے ہیں، چاہے وہ ادیب کا ہو چاہے وہ شاعر کا ہو، 2 حصے ہوتے ہیں ایک نوٹ کے۔ یہاں پر میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ 2 حصے ہوتے ہیں ایک نوٹ کے، تو ایک میں ہم بیان کرتے ہیں حالات زندگی اور دوسرے حصے میں ہم بیان کرتے ہیں ادبی خدمات۔ یہ 2 حصے آپ کے نوٹ کے حوالے سے ہوتے ہیں پیارے بچوں۔ اب دیکھیے، غور سے دیکھیے، جب آپ نوٹ یاد کرتے ہو، کتاب پر جو پورا نوٹ دیا جاتا ہے، آپ کو پورا نوٹ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ 2 چیزیں ہیں، حالات زندگی اور ادبی خدمات۔ حالات زندگی میں اکثر کیا پیش کیا جاتا ہے کہ پیدائش کے حوالے سے جو بھی شاعر ہے یا ادیب ہے وہ کہاں پر پیدا ہوا، کس جگہ پر پیدا ہوا۔ پھر ابتدائی تعلیم کا ذکر ہوتا ہے، ابتدائی تعلیم کا ذکر ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اعلیٰ تعلیم کہاں پر ہوئی، اور ساتھ ہی ساتھ سفر بھی اس میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور وفات کے حوالے سے بھی کچھ باتیں ہوتی ہیں، کہاں پر وفات ہوئی، کب وفات ہوئی، اور والدین کے نام۔ یہ کچھ اہم جو چیزیں ہوتی ہیں یہ حالات زندگی کے حوالے سے ہوتی ہیں کہ کسی بھی ادیب یا شاعر کے حوالے سے یہ جو حالات زندگی میں آتی ہیں یہ بہت ہی اہم رہنے والی ہوتی ہیں، اور یہی آپ کو یاد رکھنا ہے۔ دوسرا حصہ آپ کے سامنے آتا ہے ادبی خدمات کا۔ ادبی خدمات اور حالات زندگی میں کیا فرق ہے؟ آپ کو ایگزام میں سوال پوچھا جاتا ہے کسی شاعر کی، علامہ اقبال کی حالات زندگی یا ادبی خدمات بیان کریں، آپ اس میں کیا کرتے ہو؟ پورا نوٹ لکھ دیتے ہو۔ وہ بھی بہتر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب آپ ادبی خدمات اس میں ایڈ نہیں کرو گے آپ کا نوٹ مکمل نہیں ہوگا۔ جب آپ کو وہاں پر پوچھا جائے کسی شاعر کی حالات زندگی بیان کریں، تو اگر آپ کو حالات زندگی ہی یاد ہے تو اتنا ہی تحریر کرنا ہے، اس سے آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حالات زندگی میں کیا ہے؟ پیدائش، ابتدائی تعلیم، اعلیٰ تعلیم، سفر، والدین کے نام، ٹھیک ہے؟ اور وفات کہاں پر اور کب ہوئی، یہ چیزیں حالات زندگی کے حوالے سے اہم رہتی ہیں۔ اور ادبی خدمات جو ہے، ادبی خدمات میں، لٹریچر میں ایک شاعر نے، ایک ادیب نے کیا کیا خدمات انجام دیے، اس کے لکھنے کا طریقہ کیا ہے، کن موضوعات پر وہ جو ہے وہ لکھتا ہے زیادہ تر، ٹھیک ہے؟ اس نے شاعری میں کیا لکھا ہے، کون سی کتابیں لکھی ہیں، کون سی نظمیں لکھی ہیں، جو بھی کچھ اس نے لٹریچر میں کیا ہے وہ سارا کچھ ادبی خدمات میں بیان کیا جاتا ہے۔ یہ ایک آسان طریقہ ہے ایک نوٹ کو یاد کرنے کا۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے نوٹ پر میر تقی میر۔ تو یوں دیکھیے میر تقی میر کی حالات زندگی۔ میر تقی میر جو ہیں یہ آگرہ میں پیدا ہوئے۔ پیدائش کے حوالے سے پہلا پوائنٹ، میر تقی میر آگرہ میں پیدا ہوتے ہیں۔ 1722 عیسوی میں میر تقی میر جو ہیں آگرہ میں پیدا ہوتے ہیں۔ پیدائش کے حوالے سے پہلا پوائنٹ آپ کے سامنے آ گیا کہ کب پیدا ہوئے؟ 1722 عیسوی میں۔ کہاں پر پیدا ہوئے؟ آگرہ میں پیدا ہوئے۔ میر تقی میر کا پورا نام کیا ہے؟ پورا نام
मोहम्मद तकी, और इनका तखल्लुस क्या है? इनका तखल्लुस है मीर। मीर इनका तखल्लुस और नाम इनका मोहम्मद तकी, ठीक है। और उर्दू दुनिया में मीर के नाम से ये जाने जाते हैं। वालिद का नाम मोहम्मद अली, वालिद का नाम जो अली मत्की के लक़ब से जाने जाते थे, अली मत्की के लक़ब से जाने जाते थे। मैं बात कर रहा हूँ मीर तकी मीर की हालात ज़िंदगी के हवाले से। गौर से देखिए, पॉइंट के हिसाब से मैं आप लोगों को ये चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप गौर से देखिए, पैदाइश आगरा में 1722, पूरा नाम मोहम्मद तकी, तखल्लुस मीर, वालिद का नाम मोहम्मद अली और अली मत्की के नाम से ये जाने जाते थे। इनको लक़ब दिया जाता था अली मत्की। अली मत्तकी क्या है? मत्तकी असल में एक परहेजगार होता है, अल्लाह से डरने वाला, ठीक है। मत्तकी उसी को कहा जाता है। तो ये अल्लाह का खौफ रखने वाला, अल्लाह का डर रखने वाला एक सूफी इंसान था, जिसकी वजह से इसको लक़ब मिला अली मत्तकी, ठीक है। जब मीर तकी मीर छोटे थे तो इनके वालिद जो थे इनको झोली में उठाकर, ठीक है, खानकाहों में ले जाया करते थे। जब ये झोली में उठाते थे तो इनके कानों में एक आवाज़ देते थे, ठीक है, कहते थे कि इश्क करो, इश्क करो। प्यारे बच्चों, मीर तकी मीर जो है इनके कानों में बड़े होकर भी, जब ये लड़कपन था तो जब इनके कानों में ये आवाज़ सुनाई दे रही थी इश्क करो, इश्क करो, तब इसके जहन में ये बातें समझ में नहीं आती थी कि मीर तकी मीर ये क्या सुन रहा है, ये इश्क आखिर में है क्या, इसके वालिद किस इश्क की बात कर रहे हैं। आगे चलकर इस इश्क के बारे में बात करेंगे। खैर, तो अली मत्की, ठीक है, इनका जो बचपन था इसी तरीके से इनका बचपन गुजरता है, ठीक है, लड़कपन इसी तरीके से इनका गुजरता है, सूफियों की महफिलों में रहना, ठीक। तो वालिद मोहम्मद अली, अली मत्की के नाम से जाने जाते हैं, ठीक। अब हम इनकी बात करेंगे। इनका एक मुंह बोला चचा था अमान, मीर अमान, मीर अमान, जो इनके वालिद के साथ अकीदत रखते थे। मीर अमान इनके मुंह बोला चचा, ठीक है। तो इनकी इब्तदाई तालीम के हवाले से जब मैं जिक्र करूं, इनकी इब्तदाई तालीम जो थी उसकी ज़िम्मेदारी मीर अमानुल्लाह ने ही ली थी। इब्तदाई तालीम इन्होंने मीर अमानुल्लाह से हासिल कर रहे थे इब्तदाई तालीम, ठीक। लेकिन जब मीर अमानुल्लाह का इंतकाल हो जाता है तो मीर अमानुल्लाह के इंतकाल के बाद इनकी तालीम का जो फरीज़ा था वो इनके वालिद के सर आ गया। इनके वालिद ने ये फरीज़ा अंजाम दिया और इन्होंने इनकी इब्तदाई तालीम को जारी रखा। लेकिन अभी मीर तकी मीर सिर्फ 11 साल के थे, सिर्फ 11 साल के थे कि इनके वालिद का इंतकाल हो जाता है। याद रखने की बातें हैं। अभी मीर तकी मीर सिर्फ 11 साल के थे कि इनके वालिद का इंतकाल हो जाता है, प्यारे बच्चों, ठीक है। अभी कम सन थे कि वालिद का इंतकाल हो जाता है। मैंने कहा इब्तदाई तालीम के हवाले से इन्होंने इब्तदाई तालीम मीर अमानुल्लाह से हासिल की थी, जो इनके मुंह बोले चचा थे, असली चचा नहीं थे। इनके वालिद के साथ अकीदत रखते थे, उनके साथ उठना बैठना था। तो मीर अमानुल्लाह जो थे इनके यानी कि अपने भतीजे को बड़ा चाहते थे, ठीक है। तो इब्तदाई तालीम उनसे हासिल कर रहे थे, लेकिन उनके इंतकाल के बाद ये इब्तदाई तालीम अपने वालिद से हासिल करने लगे। लेकिन बहुत कम सन उम्र थी इनकी, सिर्फ 11 साल के थे, तो इनके वालिद का भी इंतकाल हो जाता है। फिर क्या होता है, 1-2 साल के बाद तलाश माश के सिलसिले में, ठीक है, रोज़ी रोटी के सिलसिले में मीर तकी मीर आगरा से निकलकर दिल्ली चले जाते हैं। गौर से सुनिएगा, इन बातों को गौर से सुनिएगा। मीर तकी मीर आगरा से निकलकर दिल्ली चले जाते हैं, आगरा से दिल्ली। जब मीर तकी मीर के वालिद का इंतकाल हो जाता है, मुंह बोले चचा का भी इंतकाल हो जाता है, 1-2 साल वहां पर गुजारने के बाद मीर तकी मीर जो हैं 14 साल की उम्र में आगरा से निकलकर दिल्ली चले जाते हैं। कुछ दिन वहां रोजी रोटी के सिलसिले में इधर उधर भटकते रहे, लेकिन आखिरकार आगरा का जो नवाब उस समय था, दिल्ली का जो नवाब था शमशामदौला, शमशामदौला इनके साथ वाबस्ता हो गए, इनके दरबार के साथ जुड़ गए। इन्होंने इनको 1 रुपया दिन का जो था वो वजीफा मुकर्रर किया। ये शमशामदौला के बारे में मैं आपको बता दूं, इस शमशामदौला जो थे इनके वालिद के साथ अकीदत रखते थे, ठीक है। इनके वालिद के साथ जान पहचान थी, जिसकी वजह से इन्होंने मीर तकी मीर को जो था वो अपने दरबार के साथ दरबारी शायर बना दिया, अपने दरबार के साथ काम करने के लिए रख लिया। तो शमशामदौला के साथ मीर तकी मीर काम करने लगे, जहाँ पर मीर तकी मीर को दिन का 1 रुपया वजीफा जो था वो मुकर्रर हुआ। लेकिन
जैसे ही इस शमशाम-उद-दौला का इंतकाल हो जाता है नादिर शाह के हमले के बाद, ठीक है, दिल्ली पर जब नादिर शाह का हमला हो जाता है, उस हमले के बाद जब इसका इंतकाल हो जाता है तो इसका वजीफ़ा जो था वो भी बंद हो जाता है, इसका वजीफ़ा भी बंद हो जाता है। तो कुछ वक्त वहाँ पर ठहरने के बाद ये वापस कहाँ चले जाते हैं? आगरा चले जाते हैं। इस बात को समझिएगा, वापस आगरा, दिल्ली से वापस आगरा। मीर तकी मीर आगरा में पैदा हुए, आगरा से निकलकर दिल्ली में आए रोज़ी रोटी के सिलसिले में। जब ये दिल्ली में पहुंचे, जो शमशाम-उद-दौला जो था इनके साथ वाबस्ता हुए, शमशाम-उद-दौला के इंतकाल के बाद फिर से ये आगरा चले जाते हैं। अब इसकी ज़िंदगी में जो ये परेशानियां थी, गम मुसीबतें जो थी, ये बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जब इसने फिर से आगरा का रुख किया तो इसकी परेशानियां, इसका गम, इसकी तकलीफ़ें, इनमें मज़ीद इजाफा होता गया जब ये वापस आगरा चले जाते हैं। यहाँ की क्या दास्तान है, मैं इतना लंबा नहीं जाऊँगा, ठीक है। वहाँ पर इसको एक लड़की के साथ इश्क हो जाता है, लेकिन घर वाले जो हैं वो नहीं मानते हैं, जिसकी वजह से फिर से ये आगरा से अपना घर बार छोड़कर जो है वो दिल्ली की तरफ वापस आ जाता है। कहाँ आ जाता है? दिल्ली की तरफ वापस आ जाता है। गौर से सुनिएगा, मैंने कहा आगरा में पैदा हुए, आगरा से दिल्ली, ठीक है, फिर दिल्ली से फिर से आगरा में ये आए, फिर आगरा से दिल्ली आए। यहां पर नजर डालिए, आगरा से दिल्ली आए। आगरा से क्यों दिल्ली आए? क्योंकि इसकी जिंदगी में आलम और मसाइब, वो परेशानियां, दुख दर्द जो थे वो इसकी जिंदगी में बहुत थे, ठीक है। जब ये दिल्ली आए, दिल्ली में अब रोजी रोटी के सिलसिले में फिर से भटकते गए इधर उधर, लेकिन इनका एक सौतेला भाई था जिसका नाम था हाफिज महमूद हसन, ठीक है, मोहम्मद हसन। हाफिज महमूद हसन जो था, इनके जो मामू वहां पर थे सैयद मीर हसन, ठीक है, खान आरजू, माफ़ कीजिएगा, मीर हसन, ये नाम याद रखने थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं प्यारे बच्चों। दिल्ली में जब ये वापस आए आगरा से दिल्ली, तो यहाँ पर मोहम्मद हसन इनका जो भाई है, तो उनका रवैया इनके साथ पहले से ठीक नहीं था। जब इनके वालिद का इंतकाल हो गया था, इनके वालिद के इंतकाल के बाद इसने सोचा कि मुझे एक सहारा है, मेरा एक बड़ा भाई है, लेकिन उसने भी अपना मुंह फेर लिया, जिसकी वजह से ये काफ़ी परेशान रहे, ठीक है। अब जब ये आगरा से निकल कर दिल्ली आए रोज़ी रोटी के सिलसिले में, तो वहाँ पर ये अपने भाई के जो मामू थे, ठीक है, सगे मामू जो थे खान आरजू के यहाँ मुकीम हुए, खान आरजू के घर पर रहने लगे। लेकिन हालात ने इसको किस कदर मजबूर करके रखा हुआ था कि अपने ही सौतेले भाई के भड़काने की वजह से खान आरजू ने जो था इनके साथ अच्छा रवैया नहीं किया, और मजबूरन इसको खान आरजू का घर भी छोड़ना पड़ा, और इसके जहन में वो दीवानगी जो थी वो पैदा हो गई, ठीक है। हालात ज़िंदगी के हवाले से ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको याद रखने कि दिल्ली से आगरा क्यों गए, आगरा से दिल्ली क्यों आए, ये ज़रूरी होता है जब आप एक नोट पढ़ते हो, ठीक है। ऊपर से पढ़ना वो बड़ी आसान बात होती है। तो खान आरजू के साथ इसका बड़ा अच्छा बर्ताव भी था, इसने बहुत कुछ सीखा भी, ठीक है। शायरी का इल्म तो इसने पहले से, शायरी के उस्ताद सादत अमरोई ने पहले से इसको शायरी करने का जो था वो मशवरा दिया था। सादत अमरोई उसने पहले ही कहा था कि बेटा आप शायरी कीजिए। लेकिन जब ये यहाँ पर खान आरजू के पास रहने के लिए आते हैं, यहाँ पर इसकी शख्सियत में वो निखार जो है वो उभर कर सामने आता है खान आरजू की वजह से, क्योंकि ये भी एक शायर थे, ठीक है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ क्या होता है कि अपने ही भाई की वजह से, उसके भड़काने की वजह से खान आरजू इसके साथ सही सलूक नहीं करता है, जिसकी वजह से ये जो खान आरजू का घर जो है वो छोड़ देते हैं, और इसके जहन में वो दीवानगी जो है वो आ जाती है। अब क्या होता है, फिर ये दिल्ली से निकलकर सीधा आगरा पहुंच जाते हैं। ये लास्ट पॉइंट है आगरा के हवाले से, सॉरी, लखनऊ पहुंच जाते हैं। लखनऊ, दिल्ली से लखनऊ जब ये पहुंचते हैं, शायरी का गहवारा इसको बहुत मजबूत हो चुके थे शायरी के इल्म में, ठीक है। लखनऊ में पहुंचकर शायरी की महफिलें सजा करती थी। जब ये लखनऊ पहुंचे, ये भी जैसे ही ये ट्रेन से उतरे थे, जो इसके कानों में एक आवाज़ आई कि फलानी जगह पर कोई मुशायरा हो रहा है, कोई महफिल सज रही है, तो ये दौड़ कर वहाँ गए, उस मुशायरे में शामिल हो गए। कुछ लोगों ने इसको देखा कि इसका लिबास कुछ अजीब व गरीब था, हंसने लगे लोग इस पर। लेकिन जब इसने वहाँ पर गज़ल पढ़ी, और गज़ल में वो शेर कुछ पढ़ा था, मेरे जहन में नहीं आ रहा इस वक्त, तो वो दिल्ली के उजड़ने के ऊपर वो शेर था। जब इसने वो शेर पढ़ा तो सारे लोग फिर बाद में माजरत चाहते हैं कि ये शख्स मीर तकी मीर तो दिल्ली से आया है, क्योंकि दिल्ली उजड़ चुकी थी, दिल्ली बर्बाद हो चुकी थी। नादिर शाह के हमले की वजह से, अहमद शाह दुरानी के हमले की वजह से दिल्ली बर्बाद और तार ताज हो गई थी। इसने उस शेर में फरमाया कि मैं वहीं से आया हूँ, ठीक है। तो
تو لکھنؤ میں اس کی شاعری کا لوحہ منوایا گیا. جب بات پورے لکھنؤ میں پھیل گئی تو لکھنؤ کا جو نواب تھا، نواب آصف الدولہ، نواب آصف الدولہ، تو نواب آصف الدولہ نے اس کو اپنے دربار کے ساتھ منسلک کر دیا اور زندگی کے 31 سال انہوں نے انہی کے ساتھ یہاں پر گزارے اور آخرکار 1810 میں ان کا انتقال لکھنؤ میں ہی ہوتا ہے. یہ تھی میر تقی میر کی حالات زندگی. میں ایک بار پھر سے ریکیپ کروانے کی کوشش کروں گا. میں نے آج پڑھایا ابھی کے لیے میر تقی میر کی حالات زندگی کے حوالے سے. بالکل آسان، اپنی کاپی اور قلم اٹھائیے اور یہ پوائنٹس لکھیے، بڑے آسان طریقے سے آپ کو یہ نوٹ یاد رہ جائے گا. میر تقی میر کی حالات زندگی کے حوالے سے پہلا پوائنٹ کہ پیدائش کے حوالے سے اس کے آگرہ میں اس کی پیدائش ہوتی ہے. ٹھیک ہے، 1722 عیسوی میں ان کی پیدائش ہوتی ہے. والد کا نام علی متکی تھا. ٹھیک ہے، محمد علی جو علی متکی کے نام سے جانے جاتے تھے، ان کو لقب ملا تھا کیونکہ وہ درویش صفت انسان تھے. ٹھیک، تو اس کے بعد اس کی ابتدائی تعلیم جو تھی وہ اس کے منہ بولے چچا جو تھے جن کا نام میر امان اللہ تھا، تو میر امان جو تھے وہ ان کی ابتدائی تعلیم کر رہے تھے، لیکن ان کے انتقال کے بعد ان کے والد نے ان کی ابتدائی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا. لیکن کم سن عمر میں ہی، یعنی کہ 11 یا 12 سال کی عمر میں ان کے والد کا سایہ ان کے سر سے اٹھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے مجبوراً آگرہ سے نکل کر یہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ دہلی چلے جاتے ہیں. دہلی کا جو اس سمے نواب تھا، نواب شمشاہ الدولہ، اس کی عقیدت، ٹھیک ہے، وہ مانتے تھے اس کے والد کو اور اس کے والد کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی تھا، جانتے بھی تھے. اور ان کے والد تو صوفی منش انسان تھے، بڑے بہتر انسان تھے، اللہ سے ڈرنے والے انسان تھے. تو عقیدت تھی شمشاہ الدولہ کی ان کے ساتھ، جس کی وجہ سے کچھ دیر بھٹکنے کے بعد، کچھ وقت بھٹکنے کے بعد میر تقی میر ان کے دربار کے ساتھ منسلک ہو گئے. لیکن جب ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، ان کا وہ سارا وظیفہ جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر سے یہ دلی سے نکل کر واپس آگرہ چلے جاتے ہیں. پریشانیاں بہت تھی. پہلے جب والدین کا انتقال ہوتا ہے، سوچتے کہ ان کے والد نے 2 شادیاں کی تھی. ٹھیک ہے، تو اس نے سوچا کہ میرا بڑا بھائی جو ہے میر حسن جو ہے، ٹھیک ہے، حافظ محمد حسن جو ہے وہ میرا خیال رکھے گا، لیکن اس نے بھی منہ موڑ لیا. بڑے پریشان تھے تو واپس آگرہ چلے گئے، دلی سے نکل کر آگرہ چلے گئے واپس اپنے وطن. لیکن وہاں پر پھر سے کچھ نباہ نہ ہوئی. ٹھیک ہے، وہ میں نے آپ کو حالات بتا دیے. پھر سے یہ عشق مجازی میں کچھ مبتلا ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے گھر والے ناراض ہو گئے تھے اور یہ وہاں سے نکل کر پھر سے دلی چلے جاتے ہیں. جب یہ دلی آتے ہیں، دلی میں ٹھہرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، لیکن اس نے سوچا دلی میں میرے ماموں کا، ٹھیک ہے، سوتیلے ماموں کا گھر ہے تو میں اسی کے ہاں رہتا ہوں. لیکن کچھ عرصہ وہاں پر رہنے کے بعد، لیکن وہاں پر رہنا اس کے لیے تھوڑا سا فائدہ مند بھی ثابت ہوتا ہے، لیکن اور فائدہ مند ثابت ہو سکتا تھا، لیکن سوتیلے بھائی کے بھڑکانے کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اس حسد کی وجہ سے اس نے بھڑکایا اپنے ماموں کو، جس کی وجہ سے میر حسن جو تھے ان کو گھر چھوڑنا پڑا. اور جب انہوں نے گھر چھوڑا تو دیوانگی ان کے سر پر آ گئی. ٹھیک ہے، تو دیوانگی کے عالم میں آ کر یہ ادھر ادھر بھٹکنے لگے. پھر بعد میں انہوں نے دلی سے لکھنؤ کا دورہ کیا. جب یہ لکھنؤ میں پہنچے تو اس کی شاعری کا لوحہ وہاں پر لوگوں نے سنا. انہوں نے شاعری کا لوحہ منوایا تھا وہاں پر، خوب شاعری کی انہوں نے وہاں پر، خوب نام کمایا انہوں نے وہاں پر. پہلے ہی دن جا کر ایک مشاعرے میں غزل پڑھی، غزل کافی مشہور ہو گئی، نام ان کا جو تھا وہ پھیل گیا پورے لکھنؤ میں، جس کی وجہ سے لکھنؤ کا جو نواب تھا، نواب آصف الدولہ، اس نے ان کو اپنے دربار کے ساتھ منسلک کر دیا اور وظیفہ جاری کیا. اور زندگی کے 31 سال جو تھے، آخری 31 سال انہوں نے وہیں پر گزارے اور آخرکار 1810 میں لکھنؤ میں ہی ان کا انتقال ہوتا ہے. یہ تھا میر تقی میر کی حالات زندگی کے حوالے سے مختصر سا اور بڑا آسان. اگلے ویڈیو میں ہم بات کریں گے میر تقی میر کے ادبی خدمات کے بارے میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.